Tari, tari, tari. Tari, tari. Tari, tari. Sir, not audible, sir. Sir, not audible. मला आता पेन नाही
Good morning. Hello, good morning, all of you. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yesterday we were discussing about FIR to charge sheet. We discussed the provision from section 154 CRPC till filing of charge sheet, that is section 173 CRPC, okay, with the corresponding provisions of BNSS. Today let's discuss about some of the provisions which are covered in same chapter, that is chapter 13. Okay, chapter 13 of BNSS. So please take section 173 BNSS. BNSS ಅಲ್ಲಿ 173 ತಗೊಳ್ಳಿ, same 154 CRPC. Okay, just open section 173 ಅಲ್ಲಿ yesterday we discussed what are the significance of FIR, what are the important contents of FIR, who can lodge FIR, and the procedures thereof. Today let's see what a victim can do, what a informant can do if police refuses to register FIR. Okay, come to subsection 3, 173 subsection 3. Sorry, subsection 4. Anybody please read one section of subsection 4. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿ. Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in the charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post This consent, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, such either investigate the case himself or direct an investigation to be made by a police officer subordinate to him in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the power of an officer in charge of a police station in relation to that office, failing which shall aggrieved person may make an application to the magistrate. Okay, so if the police officer, the in charge SHO refuses to, any police officer in charge of a police station refuses to record information referred under subsection 1, that is to receive FIR, the person may send the substance of such information. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮೇ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. FIR ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 173 ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್, ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ FIR is possible. ಆದರೆ ವೆನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ refuses to register the FIR, he cannot, the victim or informant cannot send the substance in electronic mode ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೀವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ SP ಕಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೂ ಇಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಶಲ್ ಈದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ,
Otherwise, he can direct an investigation to be made by any police officers subordinate to him. On the district ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು subordinate officer ಇರ್ತಾರೆ, any officer ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, in a manner provided by this Sanhita ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yesterday we discussed the steps involved in the investigation ಅಂತ ಹೇಳಿ. Section 156 ಇಂದ 170 ವರೆಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೋಡಿ CRPC ಅಲ್ಲಿ with reference to corresponding provisions. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸನ್ನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನೇನು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಪವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು SP ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ DSPಗೋ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and such officers shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offense failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate ಅಂತ. ಫೈಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ SP ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸಚ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು? Section 200. 200 CRPC, sir. ಸಾರಿ, ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Section 200 CRPC deals with complaint, not application. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? person may make an application to magistrate ಅಂತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೇಮಾ? 156 clause 3. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. 173 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಸೇಮ್. 156 ಅಲ್ಲಿ CRPC ಆದ್ರೆ 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 156 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ 175? ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? 175 ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು? 14 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ. CRPC ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. 154 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. 174 ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ 3. 154 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಇದೆ. ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಲಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸಚ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 175 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 175 ಇಲ್ಲಿ BNS ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಹೌದು, 175 3 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 156 3 ಇದೆ.
Okay, next, is it clear, Alva? Okay, next. We will go to information as to non-cognizable cases. Okay. Yesterday we discussed that FIR can be lodged only in respect of cognizable offenses, cognizable Cognizable cases. You must have understood what is the difference between cognizable case and cognizable offense. Yes, sir. Cognizable case ಅಂದ್ರೆ a case ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿ. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate. Having part ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಓದಿ ಮೇಡಮ್. 174. Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. When information is given to an officer in charge of a police station of the commission, within the limits of such station of a non-cognizable offense, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribed by this behalf, and refer the informant to the magistrate, forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial. Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of the investigation, except the power to arrest without warrant, as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. Where a case relates to two or more offences, of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable. Okay. Just compare with section 155 CRPC. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿ. Sir, forward the daily report of all such cases ಫಾರ್ಟ್ನೈಟ್ಲಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. fortnightly to the magistrate. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, Yes, sir. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ BNS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ: ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. Earlier in CRPC there was no such stipulation. 15 days ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಅದೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು ಈಗ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಎ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಎ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 504 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 504 IPC ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? SHO ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು NC ಅಂತೇಳಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬೈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FIR ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, FIR ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಫರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, IAವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2, ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಎ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಟ್ರೈ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ SHO ಶಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಬಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, SHOನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು FIR ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಆ ಥರ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಮೇ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ 156 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ IOಗೆ ಏನೇನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಪವರ್? ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಾರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this provision yesterday we discussed alwa, where a case relates to 2 or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be treated as cognizable offense ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? Yes, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, and yesterday we discussed ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? 156 CRPC. ಓಕೆ, 156 ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ 156 CRPCಗೂ 175 BNSSಗೂ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ
ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಬೇಗ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲನ ಆ್ಯಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ NCRB ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ. ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ 156 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 175 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು 156 ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಸೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓದಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ. Provided that considering the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may require the deputy superintendent of police to investigate the case. ಇದು 156 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. 156 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ? In charge of a police station may without the order of the magistrate. Generally, the powers conferred under section 175 subsection 1 and 156 subsection 1 is vested with yaru? Vested with in charge of a police station. Who is in charge of a police station? Generally ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, CPI ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹಾತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೇ ಟು ಡೇ SHO ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ SHO ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. Ordinarily, any officer in charge of a police station may, without the order of magistrate, investigate any cognizable case ಅಂತ ಇದೆ. It is the prerogative of SHO to investigate the case without any cognizable case without the order of magistrate ಅಂತ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬರೀ SHO ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ by way of amendment, provided that considering the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may require the DSP to investigate the case ಅಂತ ಇದೆ. Considering the ಇದು ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಹೀನಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಒನ್ 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Sir, affidavit is mandatory. Affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary. ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ?
that after application there should be an affidavit, sir. In the prior section it is not there. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊಡಿ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ CRPC ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. CRPC 156 subsection 3 ಓದಿ. Any Any magistrate Any magistrate ಓದಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೊಬ್ರು ಓದಿ. Any magistrate employed under section 190 may order such an investigation as above mentioned, and same thing is 210 in BNH section 210, sir. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 190 ಮೇ ಆರ್ಡರ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Any magistrate empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such an inquiry as it thinks necessary, and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned. Okay. Significant changes ಏನಿದೆ? affidavit ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬರೀ affidavit ಅಷ್ಟೇನಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ section 4 of 173 ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲ affidavit ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 156 ಅಲ್ಲೂ affidavit ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ. ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 190 ಮೇ ಆರ್ಡರ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇನಾ ಇರೋದು? ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? 173(4) ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. 4 ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 156 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ? ಅದೇ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? Considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of 173. ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಿರೋದು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 156(3) ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 156(3) and this new provision, only affidavit ಅಷ್ಟೇನಾ ಚೇಂಜ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಲ್ಲಿರೋದು? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಸ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಅಗ್ರಿ? Yes, sir. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 210 ಅಂದ್ರೆ 190 ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 190 ಮತ್ತೆ 210 ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 210 ಅಂತ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ 190 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 200 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 210 ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, CRPS ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಸ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಕ್ವೈರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಂಕ್ವೈರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೆಗಿರಿ. ಇಂಕ್ವೈರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? Inquiry means every inquiry other than trial conducted Other than under the trial. Sanhita by magistrate or court. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಕ್ವೈರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? Without an oath, without an oath. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓತ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ಓತ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? That is trial. ಇಂಕ್ವೈರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Inquiry means every inquiry ಎವ್ರಿ ಇಂಕ್ವೈರಿ other than trial conducted under the Sanhita by a magistrate or a court. ಅದರ್ ದೆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಗ ಇಂಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇಂಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಓರಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನ ಕರೆದಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ನ ಕರೆದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪಿಟಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ಓರಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓರಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೋನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ಆಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಇದು ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ತೀನಿ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿನಾ? ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನಾ? ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿನಾ ಇದು?
ಹ್ಮ್ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಳೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಡೇ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನೇ ಬಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ Discretionary, sir. Can dismiss. ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು Mandatory. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 190 210 ಎಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಐದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 190 ಓದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಶಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ 173 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ 173 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಓರ್ ನೋ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜಮುನಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಮರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವಿನ್ನು ಓಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು SP ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಸ್ ಈ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದು ಯಾವುದು CRPC ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ CRPC ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಷ್ಟು ಕೂಡ BNS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 156 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೊದ್ಲಿದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಓದಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಓದಿ. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಫ್ ದ ಅಫೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಫ್ ದ ಅಫೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಅದನ್ನ. Any magistrate empowered under Section 210 may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his ಪಬ್ಲಿಕ್ official duty. ಸರ್ವೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಓದಿ ಮೇಡಮ್. Discharge of his official duty, order investigation subject to receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. And after considering of the assertion made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 156 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಇದು? No, sir. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಜನರಲಿ ಈಗ ಅಫೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್, ಯಾರೊಬ್ರು ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಫೆಂಡರ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಾನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 200 CRPC. 200 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ 223ನಾ? 223 ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, 223. ಓಕೆ. ಅಪಾನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವೆದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ ಮೇಡಮ್? ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? IPC ಇದೆಯಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ? yes sir. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು sir. 21 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? BNSS ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ನೋಡಿ. Two clause 28 definition clause ಇದೆ. 2 clause 28 ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? Same, sir. ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, CRPC ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು IPC ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ?
ಇಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ಕೋಬೋದಾ? It is defined now, sir, in IPC. ಅಲ್ಲ IPC ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ. ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್? ಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ Two I, sir. CRP. ನಾನು ಚದಿರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Section 2, subclause I, sir. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಓದಿ ಓದಿ ಹೇಳಿ. Words and expressions used herein and not defined, Yes, but defined in the Indian Penal Code have the correct. meanings respectively assigned to them in that code. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. 2 Clause Y. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಮೇಡಮ್. 2Y. Words and expressions expressions used herein are used not herein ಅಂದ್ರೆ used in where? Code of Criminal Procedures. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ Two ನನಗೆ clause, sir. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ Two. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ Y ಏನಾ? Yes, sir. ಹಾ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಅದೇ Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meanings respectively assigned to them in that code. ಆಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರಿನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸಂಹಿತ ಅಥವಾ ಕೋಡ್. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪದನ CRPC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. BNSS ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? BNSS ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು? Indian Penal Code. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್. ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ IPC, ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು? The word public servant denote a person falling under any of the description herein after following, namely every commissioned officer in the military,
Naval or Air Force of ಟೋಟಲ್ India. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 12 sir. 12 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Three explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the ಹಾ. persons falling under any of the above descriptions are public servants whether Servant. appointed by government or not. ಅವ್ರು Yes, sir. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Appointed by government. ಆಮೇಲೆ whenever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a Public servant. whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Whenever the words public servant occur, they shall be understood every person who is in actual possession of a situation of a public servant. Whatever legal defect there may be in his right to hold that situation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಮಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, Yes sir. ಮೇಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಈ ಆರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ? Yes sir. Yes, sir. ಎಸ್, ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, Yes. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೀಗಲ್ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೇಕ್ ಮಾಡಿನೋ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಶಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 12th ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿ. 12th ಕ್ಯಾಟಗರಿ Every person in the service or pay of the government. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ In the in the service service or pay of the government or or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. Okay. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮರಿಯಾ ಶರ್ಮಿಳಾ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟಾ? pay the. Yes sir. Yes sir. You will also come under the ಇದೆ ಅಲ್ವಾ definition of public servant Public ಅಲ್ವಾ? servant. Yes sir. According- According to section 21. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? Remunerated Remunerated by paid fees. by the government. Remunerated by fees or commission or commission. Or commission ತಗೊಂಡ್ರು for ಕೂಡ the performance. public duty. Public duty. The duty you are doing is public duty ಅಲ್ವಾ? The nature of duty is public duty ಅಲ್ವಾ? Yes sir. Okay. Next, ಅಲ್ಲಿ in the service of pay local authority corporation. Public servant ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Public servant need not be necessarily a government servant. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್, 6th ನೋಡಿ, Every arbitrator or other person. every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred For for decision. decision or report by any court of justice or by any other competent public authority. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಓಕೆ,
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಜಡ್ಜ್, ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4. Any magistrate empowered under section 210 may, upon receiving complaint against public servant arising in course of discharge of his official duties ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The offense complaint ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the allegations, thus that must be having some nexus between his official duties, performance of his official duties ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಈಗ ಏನೋ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್, ಅದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು? ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಹಿಮ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಿಜನಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಜನಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೋ ಅಲೆಜ್ಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 197 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್? ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾ?
ಬಿಡಿ 197 ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 175 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡಿನಾ? Yes, sir. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಏನು? The term application has been whether any it has been defined in either CRPC or BNS ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ IPC ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? CRPS ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. BNSS No, ಮಾಡಿದಾರಾ? ಮಾಡಿದಾರಾ? No, sir. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ. Complaint means any Hmm. allegation made orally or in writing to a magistrate with the view ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? means any allegation. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ? No, sir. ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 175 subsection 3 ಅಲ್ಲಿ the word used is application, whereas in 4 the word used is complaint. Okay, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4(3) ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ರಿ, ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 200 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದೇ ಟು ಸಿಟ್ ಆಸ್ ಜಡ್ಜ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನನ್ನಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಏನು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. Sir, complaint is different from application. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ the purpose of the section is to protect the government servant against false prosecution ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. What is the purpose? What is the purpose in multi-layer protection? ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೂ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? When he's discharging his duty as a public servant. ಹೌದು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಕೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ. ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 175 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3. ಅಫೆಂಡರ್ ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 200 CRPC ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇದು ಅಂತ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಇದು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇನೋ ಇಷ್ಟೇ. ಏನೇನು ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್. ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾರು ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು? FIR ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ FIR ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬಹುದು? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟ FIR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟೈರ್ FIR ಕ್ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 87 KP ಆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೈನರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಮಟ್ಕ, ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು FIR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅದು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ FIR ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರೈಡು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಮೋಟೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅದನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಬನ್ನಿ ನಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್? When there is no complainant ಅಂತನಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, Complainant ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ FIR ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊಮೋಟೋ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಇದು 55 ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 174 ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 174 ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೀ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ FIR ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೀತೀರಿ? ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರಿ? ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 174 ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೀತೀರಿ? ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಓದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆರಿಯೋಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ alleging that in so and so place, so and so place some non cognizable offenses ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. offenses are taking place and ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಲೆಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ?
ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ CRPC and BNSS have reposed greater confidence on you ಅಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ನಂಬಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯು ಮೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಶಾಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದಿರಲಿ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನಿಕ್. ನಾನು 10 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ಸು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗು, ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರೆದಾರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಡ್ಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಒಂದದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇನು? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 175. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, in all application under section 175 subsection 3 ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು? shall verify that whether the application is verified, supported by the affidavit under sections 173 subclass 4 affidavit ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ must be conducted. thereafter ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. Yes, sir. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. 180, 181 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ಗೆ 183 ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 183. ಇಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ಇದು. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಅವ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್.
ಅರ್ಪಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು? ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ. ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಈಗ ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಜರ್, ಹಾ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಜರ್, ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ ಬರ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಕಲಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೋ 8 ಗಂಟೆಗೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ? ಅಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕೇರಳದ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? RP ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು, ನಿನ್ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಂದು 20 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಅಸಲೋಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು FIR ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪರ್ಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು 17 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು FIR ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. FIR ಮಾಡಿಸಿ ಅವರೇನು ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. 2 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡವನು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕು ಹೋದಾಗ ಅವನೆಲ್ಲೋ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ. ಅವನು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ, ನಂತರ ಏನ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ 2 ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ FIR ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ FIR ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತೆಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಕಾಯಿತಿ ಕೇಸ್. ಒಂದು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬಂದು ನನ್ನ 2 ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನ ಕೇಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಕಾಯಿತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 310 ಅದು BNS, ಟ್ರೈಬಲ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು 310 ಅದಂತರ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 399 IPC ಬರುತ್ತೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೀನಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇರಳ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹೌದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 days ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ, ಇನೋವಾ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ 6 ಜನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ 6 ಜನ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 numbers ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಕಾಯಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಕಾಯಿಟಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಯಾರು ಇರೋ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಆತರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಡವರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇದಾಗ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೈಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? No, sir. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್? Yes, sir. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೀಜರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CPC ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ CRPC, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ CPC, ಆ ಥರ ಹೋಗೋಣ.